أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والحمد والثناء الجميل. نحمده سبحانه وتعالى حق حمده، وصلي وسلم على رسول العالمين سيد الأولين وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا وجديدنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه. ما صليت وسلمت وبارك ربنا على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين فضلا منك ونعمة. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا مجلس علم وحلم وزلفى وتقرب إليه. سبيل العلي القدير أن يغفر فيه ذنوبنا وأن يستر فيه عيوبنا وأن يهدنا فيه قلوبنا وأن يأخذ فيه بنواصينا إلى ما يرضيه إنه لذلك القادر عليه. إلى الأحباب الكرام، نستأنف إن شاء الله سبحانه وتعالى تدارسنا لكتاب رياض الصالحين بعد أن وصلنا إلى الباب 23 ذكرنا فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نقف اليوم عند الباب 24 الخاص بتغليظ عقوبة من أمر بالمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله. Alors, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, on continue notre étude du livre du jardin des vertueux de l'imam Nawawi. On s'est arrêté au 23e chapitre concernant ordonner le bien et interdire le blâmable. Aujourd'hui, on va s'arrêter, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, au 24e chapitre concernant la sévérité du châtiment infligé à celui qui appelle à prescrire le convenable et réprover le blâmable, tout en faisant le contraire. Ce qui est très lié au 23e chapitre. Mais قبل ذلك أحباب الكرام في معلومات تتعلق بزكاة المال في هذه السنة. تعرفون أن السنة الهجرية بدأت، و يعني الناس الذين لهم نصاب الزكاة يسألون عن زكاة المال. فالمجلس الشرعي الإسلامي بفرنسا أعلن نصاب الزكاة هذه السنة هو 2807 يورو. يعني من كان يملك 2807 يورو خالية من يعني أغراضه وحاجاته فيعطي فيها 2,5. Alors concernant le seuil de zakat de cette année 1437, le Conseil étudiant musulman de France, après le calcul de 85 grammes d'or, surtout le premier jour de l'année de l'Hégire 1437, est équivalent à 2807. 2807 euros. Celui qui a 2807 euros, bien évidemment, sans ses charges, et après qu'il a enlevé ses charges et ses besoins il restait pour lui ses économies 2807, il donne 2,5% pour zakat al-mal de cette année, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala fait al-jami' al-khair, Inch'Allah. إذا باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله. الباب الثالث والعشرين تحدث عن يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهميته ودرجته في الإسلام وضرورته للاستقامة في دين الله سبحانه وتعالى والإعانة على ذلك. هذا الباب جمع فيه الإمام النووي آيات وحديث، حديث واحد، لكي يبين أن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ينبغي أن يتصف بصفة القدوة، أن لا يكون أمره بمعروف ونهيه عن منكر لغيره مجرد يعني عادة، أو يجرد نفسه عن هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن الأصل أولا قبل أن يأمر الإنسان بالمعروف وينهى عن المنكر أن يتمثل المعروف في نفسه وينتهي عن المنكر في نفسه حتى
يكون ذلك له أثر في غيره من الناس. Alors ce chapitre concernant l'état de celui qui doit ordonner le bien et interdire le blâmable, il faut qu'il soit à la position de quelqu'un qui applique déjà ce bien et s'interdit déjà lui-même ce mal. Avant de l'ordonner à qui que ce soit, avant d'ordonner aux autres le bien, il faut déjà que la personne l'applique en lui-même. Et avant d'interdire à qui que ce soit le mal et le blâmable, il faut que la personne s'interdise lui-même. Alors ça veut dire qu'il faut qu'il soit dans la position de modèle. Il faut qu'il soit un modèle à suivre. Sinon, le hadith et les versets du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith du prophète que l'imam Nawawi a cité, qui a cité qu'un seul, et les 3 versets qu'on va étudier, ça vraiment, ça mérite d'être médité parce que le châtiment et la sévérité du châtiment de celui qui est dans cet état-là est très choquante et très dure. لهذا أيها الأحباب الكرام فإن الإنسان لا يسمع منه المعروف ولا المنكر حين انتهاه إلا إذا كان هو نموذج يحتذى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لنا نموذج. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été pour nous un modèle. Avant qu'il leur donne du bien, il l'applique d'abord. Et avant qu'il interdit le mal, il s'interdit en lui-même d'abord. C'était vraiment un exemple dans la totalité à suivre. ثم الله سبحانه وتعالى يعاتب. حاول نتدارس مباشرة هذه الآيات التي ساقها الإمام النووي رحمه الله. يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة محدثا إيانا عن أهل الكتاب ومعاتبا لهم: أتأمرون الناس بالمعروف أتأمرون الناس بالبر أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أفلا تعقلون. يعني كان صنف بني إسرائيل يأمرون الناس بالبر ولا يأتونه وينهونه عن المنكر ويأتونه. فالله سبحانه وتعالى تحدث في هذا السياق عنهم قال: أفلا تعقلون، يعني أنتم بهذا الفعل كأنكم لا تعقلون، فقدتم العقل. إنه ليس من المعقول أن يأمر الإنسان بالبر، لأنه حينما يأمر الإنسان بالبر يعني ويعتقد اعتقادا جازما أن هذا بر، أن هذا إحسان، أن هذا شيء جميل، أن هذا شيء طيب. إذن كيف تعرف وتعلم وتعي ببر الشيء وحسنه وأنت لا تأتيه؟ يعني بمعنى آخر، كيف تريد للغير الخير ولا تريده لنفسك؟ هذا ليس مع العقل، يتنافى مع العقل. أن الأصل أن الإنسان دائما يريد الخير لنفسه أولا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا اغفر لنا ولوالدينا. الإنسان دائما يدعو حتى مع نفسه أولا وبعدين والديه، يريد الخير أولا لنفسه. إذن فكيف يعقل أن الإنسان يريد الخير لغيره وينسى نفسه؟ لهذا الآية حكمت عليهم: أفلا تعقلون. يعني هذا الأمر يتنافى مع العقل الفطري البشري بدون الحديث عن الدين ولا قواعد الدين. الآن حينما يقول الإنسان، ومع كامل الأسف نرى الآن هذا الأمور في مجتمعنا. Alors quand Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité un exemple des gens de livres d'avant nous, Allah subhanahu wa ta'ala leur reproche ça veut dire cet état de contradiction. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le chapitre Al-Baqarah, en parlant de ce modèle de gens: commandez-vous aux gens de faire du bien en oubliant vous-même de le faire alors que vous récitez le livre, surtout alors que vous récitez le livre, êtes-vous dépourvu de raison. Le fait que la personne commande du bien à autrui, déjà il a la science, il sait, il est convaincu que ce bien est utile. Il veut du bien pour autrui. C'est pour ça le conseil de faire du bien. Mais ce n'est pas normal que la personne ordonne le bien à autrui en étant dans l'état, il oublie d'appliquer ce bien-là.
Et surtout, Allah a cité qu'en récitant le livre, ça veut dire en étant la science. Celui qui récite les livres, ça veut dire il a la science. Il sait que par exemple le fait d'obéir aux parents, le fait de faire la prière à l'heure, le fait de donner, d'acquitter les zakats, du jeûner, le fait d'être bien vis-à-vis d'autrui, tout ça, ça rentre dans l'éthique, la moralité, les bienfaits de la religion. Mais comment ça se fait que la personne ordonne à autrui de faire du bien et lui, il ne le fait pas? C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a dit, êtes-vous donc dépourvus de la raison. Ça veut dire, vous avez perdu votre raison quand vous faites ça. Et malheureusement, aujourd'hui, on le voit. On voit ça. Hein, je peux vous dire, par exemple, un exemple clair. On trouve parfois un médecin, après l'examen de son patient, il découvre que son patient, il fume. Et les difficultés de sa santé, c'est à cause de la cigarette. Il le conseille, dit, tu dois arrêter la cigarette. Mais on trouve le médecin qui fume. Ça, vous avez déjà croisé un cas comme ça? Certainement. Certainement. On trouve, avec respect surtout ici en Europe, et il sort dans le couloir de l'hôpital et il fume. Mais comment ça se fait que ce médecin-là, que tout à l'heure il venait d'avertir même son patient, fais attention parce que là, tu commences à faire du mal un petit peu moins à la santé. Et après, au moment de la pause, le médecin lui-même, ou bien peut-être même le patient, il a remarqué que dans la poche de la blouse du médecin, il y a un paquet. Et dans le paquet lui-même, il remarque qu'il y a des poumons qui sont... Vous voyez, là, on commence à raisonner et dire, mais c'est pas possible. Il est où le cerveau de ce médecin-là? Comment ça se fait que ce médecin-là, il veut du bien à autrui, et lui, malgré la science, là, c'est là où on dit que la science n'est pas utile. لذلك العلم لا يمكن أن ينفع العلم لا يمكن أن ينفع صاحبه إلا إذا نزله في واقعه. La science ne sera jamais utile à celui qui l'a sans la pratiquer. Et ça, وهذا الأمر يمكن نجده كذلك مع أولادنا. الواحد منا قد يقول لولده لا تكذب. يعني يعرف أن الكذب حرام. ولعن الله الكذاب ولو كان مازحا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول. L'un de nous, parfois, il peut tomber s'il ne fait pas attention à ça. On est convaincu que le mensonge, c'est pas bien. Et on ne veut pas que nos enfants mentent. Et l'un de nous, il peut dire à son enfant, il ne faut pas mentir. Dieu déteste ceux qui mentent. Dieu maudit, comme le prophète a dit, celui qui ment, même en plaisantant. Mais dans notre vie, on ment. Là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, alors vous êtes donc dépourvus de raison. Vous avez perdu votre raison. Le moment où toi, tu veux que ton enfant soit un modèle, mais toi, tu n'es pas un modèle. Ça, c'est très important à savoir. C'est pour ça, يعني الديانات التي مرت قبلنا كان يأتي التحريف من هذا الإشكال. Les religions, entre parenthèses, avant nous, sont tous des religions musulmanes. Ça veut dire le judaïsme, le chrétianisme et ainsi de suite. Leur problème, ça vient de là. كان الناس من بني إسرائيل يتلون الكتاب ولكن لا يأتون بهذا الكتاب، لا يأتمرون بأوامره ولا ينتهون النوي، فكان العالم فيهم يجالس أهل الفسق وأهل الضلال، ربما كان يأمرهم وينهاهم، فإذا لم يريدوا جالسهم وأصبح الأمر عاديا. فتغيرت الديانة، فتغيرت المبادئ، لأنه أصبح الناس يرون العالم الذي يرجى منه الخير والذي ينبغي أن يكون قدوة أصبح مع عامة الناس. لهذا لا بد من تجديد هذا الدين بنموذج، برسول يكون نموذجا ويكون مثالا يحتذى. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول لنا في حق شعيب عن قومه قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم
عنه. C'est pour ça, malheureusement, les gens qui sont fidèles à la religion, et les gens qui ont hérité la religion après les prophètes, au fur et à mesure, ils oublient, ou bien ils s'intègrent avec la majorité de la population qui délaisse petit à petit la religion, jusqu'à ce qu'on voit la religion disparaisse dans la société petit à petit. Pourquoi? Parce que les savants, les héritiers de cette religion et de ces livres, qui devaient être toujours un exemple, qui devaient toujours inciter les gens à revenir au droit chemin, ça y est, c'est eux qui sont intégrés avec la majorité des gens, et la religion, ça commence à se dégrader au fur et à mesure. C'est pour cela, chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala renvoie à notre messager pour renouveler l'éthique. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Allah m'a envoyé seulement pour compléter, parachever la moralité, la bonne moralité. Sinon, les gens ils connaissent que le mensonge c'est pas bien, connaissent que la sincérité c'est bien, connaissent que se mentir c'est pas bien, mais au fur et à mesure, avec la mauvaise compagnie, ça part. Et surtout concernant les savants, il peut y avoir des intérêts, il peut y avoir beaucoup de choses. C'est pour ça ils sont prêts à changer leur religion, ou bien à vendre leur religion avec un peu de du matériel de soba. Alors ici, Shu'aib il dit à sa population, on voit qu'il a pris à Mosla, soyez certains que quand je veux interdire quelque chose, mon but n'est pas de vous contrarier. Mais au contraire, c'est seulement je veux le meilleur pour vous. Alors ici, Shu'aib, comme d'ailleurs tous les prophètes, ils ont dit à leur population, le fait que je vous recommande quelque chose de bien, je ne veux pas que moi je viens à vous contrarier, mais plus que cela, je veux du mieux pour vous. لهذا كان سورة الصف نزلت وكان سبب نزولها بعد من هذا الأمر حينما يقول الله سبحانه وتعالى للمؤمنين وخاتمهم بالمؤمنين يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والخطاب للمؤمنين نزلت في مجموعة فيهم عبد الله بن رواحة، كما أورد ذلك الإمام ابن كثير في تفسيره أنهم جلسوا في مجلس فقال بعض الصحابة لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لأتيناها، لو نعلم أحب الأعمال إلى الله لأتيناها. فلما نزل إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، تخاذل بعد من كان يتمنى أن يعمل أحب الأعمال إلى الله. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، مش الذين يقاتلون. المقاتلة بمعنى الدفاع عن الدين وخدمة الدين، مش بمعنى المقاتل بمعنى قتل الناس هكذا. يعني نفرق بين القتل والمقاتلة. المقاتلة هو الدفاع عن النفس ودفاع الذين يصدون عن سبيل الله والذين يظلمون ويبغون، وليس مجرد القتل هكذا. إذا لما نزل أن الله قال لهم الآن تدافعوا عن الدين، لا تعطوا الدنيا في دينكم، من قاتلكم قاتلوه، من أراد بكم الشر فدافعوا عن أنفسكم. تخاذل بعض من كان في مجلس عبد الله بن رواحة، فأنزل الله سبحانه وتعالى في المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، لماذا تقولون شيئا أنتم لا تفعلونه؟ وهذا الذي يقول، هذا الطبيب يقول شيئا لا يفعله، يقول لمريضه لا تدخن وهو يدخن، ونحن قد يقول الواحد منا لولده لا تكذب وهو يكذب. هذا الخطاب جاء من عند الله. كبر مقتا عند الله، والمقت هو الشيء المبغوض الذي يبغضه الله سبحانه وتعالى. وإذا بغض الله الشيء فإن من تلبس بالشيء يناله بغض الله والعياذ بالله. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. حينما تقول لابنك لا تكذب وأنت تكذب فإن هذه الآية نازلة في شأنك. حينما تعرف تهيئ موعد مع صاحب منك وأنت تعرف أنك لن توفي بهذا الوعد فإن هذه الآية تهددك. إنك تقول ما لا تفعل، تقول لصاحبك موعدنا بعد العصر وأنت تعرف أنك لن تستطيع أن تأتي بعد العصر ولم تأتي، فإن هذه الآية داخلة في شأنك تحدثك أن أنت
فعلت شيئا يمقته الله وبالتبع فإن الله يمقتك والعياذ بالله. Le verset aussi qui secoue cette communauté en direct, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est la révélation la cause de la révélation de ce verset-là, c'était un groupe de croyants qui s'est réuni entre eux, discutant comme nous, et parmi eux le grand compagnon Abdullah ibn Rawaha, et il disait, si jamais on connaît, on savait les œuvres les plus aimées à Dieu, on va les faire. L'un de nous, ils aiment bien savoir les œuvres les plus aimées à Dieu pour les faire, parce que le fait que Dieu aime telle œuvre, celui qui pratique cette œuvre, il va être aimé par Dieu. C'est ça le but, l'objectif, c'est que Dieu aime telle chose. Si tu fais cette chose, ça veut dire que Dieu va t'aimer. C'est ça le but du compagnon. On veut savoir les œuvres les plus aimées à Dieu pour les faire, pour Dieu nous aime. C'est ça l'objectif. Et quand Dieu subhanahu wa ta'ala a révélé le chapitre, le rang, As-Saf, et il a mentionné qu'il aime ceux qui luttent dans son sentier, parmi le groupe qui a été avec Abdullah ibn Rawaha, ils ont reculé. On n'aime pas... Ça, c'est dur, ça. De lutter, non. Quand il s'agit de la guerre, non. On n'est même pas prêt à défendre. Et la guerre, c'est se défendre l'islam. C'est de ne pas laisser les mécréants attaquer l'islam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a descendu sur reproche. Ô ceux qui ont cru à Dieu, pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? Pourquoi vous dites, vous manifestez ce que vous n'allez pas faire? Parce que vous avez souhaité savoir les œuvres les plus aimées à Dieu, et quand Dieu vous a dévoilé ce qu'il aime comme œuvre, vous avez reculé, vous avez détesté. Alors ça, c'est une œuvre abomination auprès de Dieu. Ça veut dire que Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est une grande abomination auprès de Dieu. Ça veut dire que Dieu subhanahu wa ta'ala déteste cette façon d'agir. Le fait de contrarier ses paroles. Et comme je dis, si un de nous dit à son enfant de ne pas mentir, et tu mens, et il ment, cela, ce verset-là s'adresse à lui. Que Dieu déteste ce genre d'action. Et le fait que Dieu déteste ce genre d'action, celui qui fait cette action, il est détesté par Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est ça l'objectif. Pour cela, Ahbab al-Karam, c'est vrai que celui qui manifeste l'appel à Dieu subhanahu wa ta'ala, il manifeste, comment dirais-je, le conseil aux autres, il veut appeler vers le bien et interdire le mal, il faut qu'il fasse attention à soi. Il faut qu'il soit un exemple. Il ne faut pas que, malheureusement, aujourd'hui, dans notre contexte, on trouve parfois, même ceux qui incitent à faire du bien et incitent à pas mal de choses, quand il s'agit de leur intérêt personnel ou une position sociale, ils sont prêts à tout voilà, délaisser pour une telle raison. Mais il y aura un jour où ils auront bien regretté ce qu'ils ont fait, et surtout le hadith le manifeste. Dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari ou Muslim, عن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه محب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة يؤتى بالرجل يوم القيامة. On va faire venir l'individu le jour dernier, un individu qui a des critères spéciaux. فيلقى في النار, il sera rejeté dans l'enfer. Le jour dernier, il y a des gens qui seront ramenés par les anges, ils seront rejetés dans l'enfer. فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ أَقْتَابُ أَمْعَاءُ تَنْدَلِقُ تَخْرُجُ. Ça veut dire ses entrailles, ils vont sortir de son ventre. Ses estomacs, ils vont sortir de son ventre par le secou, le fait qu'il sera rejeté. فَيَدُورُ بِهَا كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ فِي الرَّحَى. فَيَدُورُ بِهَا. Et lui, comment dirais-je, ils seront sortis par son ventre, et il tournera autour d'elle
et il tournera autour de ses entrailles. Imaginez l'image, ça arrivera le jour dernier à ceux qui ont ce problème-là. Et il tournera autour d'elle comme l'âne tourne autour d'une moule. C'est la moule de... Ah bon, raha. Kama yadour al-himar ala al-raha. Alors imaginez cette image que la personne tournera autour de ses entrailles comme l'âne tourne autour d'une moule. Oui. فيجتمع عليه أهل النار. Les gens de l'enfer qui le connaissent, ils vont venir lui dire يا فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيجتمع إليه أهل النار فيقول يا فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ Qu'est-ce que t'as, tel? Tu n'étais pas parmi ceux qui ordonnent le bien et interdisent le mal? Comment ça se fait que tu es parmi nous aujourd'hui? Regardez, même ceux qui font du mal, ils n'auront pas cette image. Ils seront rejetés dans l'enfer, mais pas dans cette image. Moins que ça. Parce qu'eux, ils ont seulement fait du mal. Lui, il était parmi ceux qui interdisaient les autres à faire du mal, mais son défaut, il va répondre lui-même. Si j'étais parmi ceux qui interdisent, ceux qui ordonnent le bien, et ceux qui interdisent le mal. Mais j'étais parmi kuntu min alladhina ya'muruna bil ma'ruf wa la ya'ti wa yanhauna 'anil munkari wa ya'ti. Mais malheureusement, j'étais parmi ceux qui ordonnent le bien et ne le font pas. Et ceux qui interdisent le mal et ils le font. Et une image terrible. Une image qui secoue les cœurs. حتى قال بعض العلماء أن جزاؤه أعظم وأقبح من الذي كان يأتي بالمنكر. الذي يأتي بالمنكر سيلقى في النار ويأتي ما عليه، ولكن الذي كان ينهى عن المنكر ويأتيه ويأمر بالمعروف ولا يأتيه سيطرح بهذا الشكل لكي يفضح الله سبحانه وتعالى أمام العيان. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il veut dévoiler cette personne devant tout le monde parce que c'était lui qui est en face. C'était lui qui ordonne le bien, il ne le fait pas. Il interdit le mal, il le fait. Pour qu'il soit dévoilé ici, وأعتقد الله أعلم أن هذه الصورة تدل على أن الله يريد أن يبين ما في أحشائه. Comme on dit, montre ce que tu as dans le ventre. Alors Allah, il a montré ce qu'il a dans le ventre, c'était l'hypocrisie. Il faisait ça pour une telle raison. C'est pas pour que les gens soient bien guidés. Parce que si son intention que les gens soient bien guidés, ils veulent l'être déjà lui. سيكون أصلا هو من الذين يهتدون. لذلك الإنسان أحباب الكرام إذا أراد أن يسمع منه القول وأن يخرج من فمه إلى قلوب الناس وليس فقط إلى أسماعهم ينبغي أن يكون قدوة. لا تنهى عن منكر وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. ابدأ بنفسك وانهها عن غيها فإذا انتهت فأنت حكيم. Il ne faut pas interdire aux gens de faire du mal et toi tu fais pareil. Commence d'abord avec toi-même. Si toi tu arrives à te maîtriser, à ce moment-là c'est toi tu le sage et à ce moment-là les gens ils vont accepter cet appel vis-à-vis de toi. إذا هذا الباب رغم قصر يا أحباب الكرام فيه 3 آيات وحديث ولكنه باب موجه لمن أراد أن يعرف أنه لا يمكن أن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وما بأنفسهم أولا يبدأ بمن يدعي التغيير. Allah ne changera point l'état d'une communauté, d'une nation, tant que les individus de cette nation ne changent pas de ce qui est dans eux-mêmes. Et à la tête de ces gens-là qui devaient être changés, c'est ceux qui veulent changer. Ceux qui veulent changer l'état d'une communauté vers le bien, il faut qu'ils soient l'exemple déjà à suivre pour eux. Et chacun de nous est responsable selon sa charge. On est tous responsables de notre famille. كلنا مسؤولون عن أولادنا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير راع ومسؤول عن رعيته. والرجل راع ومسؤول عن أهل بيته. والمرأة راعية مسؤولة عن بيت زوجها. Vous êtes tous responsables et vous serez tous interrogés au sujet de votre responsabilité.
le responsable, le grand responsable, il sera interrogé auprès de Dieu par rapport à la responsabilité de la Ummah. Et chacun de nous est responsable par rapport à son foyer. Il sera interrogé. Et la femme, il sera interrogée par rapport à la responsabilité du foyer de son mari. Très important à savoir. حتى لو أردنا أن يكون أولادنا خير منا ينبغي أن نكون نحن مثالا لهم. Si on veut que nos enfants soient mieux que nous, il faut que nous, déjà, on soit un exemple pour eux. Parce que sinon, ça va être tout à fait contradictoire. Si on veut que aussi nos collègues, nos amis, ceux qui sont dans notre entourage soient demeurent le droit chemin, on doit être un exemple pour eux déjà. لأنه ليس من المنطق أن تقول للإنسان يصلي في الوقت وأنت لا تصلي في الوقت. Il n'est pas normal de dire à la personne de faire la prière à l'heure, quelqu'un que tu aimes bien, et tu sais que la prière à l'heure est évaluée auprès de Dieu, et toi tu ne fais pas la prière à l'heure. Même par rapport à lui, la façon dont il va recevoir ce conseil, il sera froid, il ne fera pas une façon de certitude. Pourquoi? Parce que le moment où il va découvrir que toi-même tu ne fais pas la prière à l'heure, il ne va pas donner l'importance à ce conseil. Parce que si tu connais que c'est bien, alors fais-le d'abord. C'est pour ça, comme je dis, il y a des gens qui n'arrivent pas à arrêter la cigarette parce que même son médecin ne lui a pas donné l'exemple. Parce que tant que le médecin qui m'a dit d'arrêter la cigarette, il n'arrive pas lui-même. Alors comment et lui, il connaît mieux que moi les mauvais effets de la cigarette. Oui, c'est très important. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أئمة. إذا كان الله سبحانه وتعالى ذكر من عباد الرحمن ذكر الله سبحانه وتعالى صنف والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إيش المقصود بالإمام هنا؟ مش إمام المحراب، مش إمام الصلاة. الإمام المقصود به القدوة. Parmi les catégories des serviteurs de tout le miséricordieux qu'elle avait cité dans le chapitre le discernement, et parmi eux ceux qui disent Seigneur, donne-nous la joie des yeux de nos épouses et nos descendances et fais de nous des guides pour les gens. Imam, dans le terme ici, c'est pas l'imam de la mosquée de la prière. L'imam, ça veut dire qu'il est le guide, parce que l'imam, c'est un guide. Il guide la prière, il guide les gens vers le droit chemin. Alors, il faut qu'on implore Dieu qu'il fasse pour nous des guides, des vrais guides pour les gens, c'est pas des faux guides. Parce que le faux guide, c'est celui qui t'indique le vrai chemin, mais il fait le contraire. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجنبنا ما تكره وتأبى واجعلنا أئمة للناس يقتدى بهم ووفقنا واجعل في قلوبنا نورا نهتدي به واجعل لنا نورا نهتدي به في الناس ونمشي به في الناس ووفقنا لما تحب وترضى وجنبنا ما تكره وتأبى واجعلنا في أهلنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما إنك نعم الله ونعم النصير وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.